بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. چلے انشاءاللہ آج سورۃ الفاتحہ اس کے احکامات دیکھتے پہلے انشاءاللہ. دیکھیے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے تسمیہ جو کہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ہو گیا. پھر اس کے بعد الحمد، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ بھاری حرف نہیں ہے، بہت لائٹ ہے، سب کو ہلکا پڑھا جائے گا. بس ہم کو یہ خیال رکھنا ہے اس میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل لام پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدو الحمدو ہم ایسے نہیں کرنا ہے اس کو. الحمدو یعنی ساکن جو قلقلہ والے حرف نہیں ہیں اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدو، یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نہیں کہنا ہے، اس کو ہم کہنا ہے. پھر للہ، یہاں پر لفظ جلالہ جو ہے وہ اس کا لام جو ہے وہ مرقق پڑھا جائے گا. مرقق یعنی ہلکا پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لی آیا ہے یعنی کسرہ آیا ہے. زیر رہے گا تو لفظ جلالہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. الحمد للہ، للہ. اور جو لام لفظ جلالہ ہے کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو 2 کاؤنٹس دیں گے ہم لوگ. پھر را لکھیے، را کو موٹا پڑھا جائے گا. مخفم، مفخم یعنی موٹا پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ تو نہیں ہے را، لیکن ایکسیپشن کیس میں آتا ہے یہ کہ اگر را کے اوپر فتحہ یعنی زبر یا ضمہ یعنی پیش ہو تو وہ موٹا پڑھا جائے گا. اس کو ہم لوگ رب العالمین ایسے نہیں کریں گے. اس سے ربی موٹا پڑھنا ہے یعنی آپ کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. ربی، اور اس میں ہلکی سی تکرار آئے گی، ہلکا سا، بہت ربی ایسے نہیں کرنا ہے. ربی ہلکے سی تکرار کے ساتھ. پھر ربل، بل بل ایسا قلقلہ نہیں کرنا ہے. ربل. جب تک دیکھیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ قلقلہ کے علاوہ جو حروف ہے اس پر جو ہے اگر آپ کے قلقلہ نہ ہو تو بہت سمپل سی ایک رول کو یاد رکھیے کہ جب تک آپ کو ساکن والے حرف کے مخرج سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ آپ اگلے حرف کے مخرج کو نہ نکال لیں. فار ایگزامپل آئین ہے نا، تو ربل، جب آپ بل کہیں گے نا، دیکھیے آپ کی زبان ہے نا اوپر کے جو تالو ہے نا وہاں پہ دانتوں کے جڑ کے پاس جو ہے وہ چپکی ہوئی رہے گی. ربل، بل، ٹھیک ہے، وہاں چپکی ہوئی ہے. اب آپ اپنی زبان کو وہاں سے مت ہٹائیے جب تک کہ آپ آئین کی آواز نہ نکال لیں. رب العالمین. یہاں پہ 2 کاؤنٹ جو ہے نا کیونکہ کھڑا زبر ہے، لام ہلکا پڑا جائے گا اور میم کے ساتھ یا مت دیا ہے اس لیے اس کو 2 کاؤنٹ دیں گے. کس صورت میں؟ اگر آپ کنٹینیو کر رہی ہیں رب العالمین العالمین الرحمن الرحیم. اگر آپ وصلن پڑھ رہی ہیں، وصلن یعنی اگر آپ ملا کر پڑھ رہی ہیں اگلی آیت سے، تو حروف مدیہ میم یا مدیہ جو ہے اس کو 2 کاؤنٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ رک رہی ہیں آیت پر، اسی آیت پر رک رہی ہیں تو یہاں پر لکھے حروف مدیہ میم کے ساتھ جو یا مدیہ آیا ہے اس کو آپ 4 سے 6 کاؤنٹ دے کے رک سکتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قاری پر، جو پڑھ رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اس کو کھینچتا ہے، کتنا الانگیٹ کرتا ہے. تو ہم 4 کاؤنٹس لکھ لیتے ہیں یہاں پر. وقفن، وقفن یعنی رکنے کی صورت میں 4 کاؤنٹ آپ کو دینا ہے یہاں پر. رب العالمین، مین. دیکھیے میم کے ساتھ یہاں پہ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. مین، نون آخر میں ہے تو نون ساکن کر کے نون کی آواز کو اچھے سے واضح کرنا ہے. چلے ٹھیک ہے.
आयत नंबर 3 देखते हैं। और अब देखिए यहाँ पर ये हमजतुल वस्ल आया है। हमजतुल वस्ल यानी कि ये अलिफ लाम जो रहता है ना, तो अलिफ लाम के साथ जो यहाँ पर शुरू में हमको अलिफ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, लेकिन ये रूल मैंने आपको बताया हमजतुल वस्ल का कि अगर कोई वर्ड अलिफ लाम से शुरू हो रहा है तो कंपलसरी हम यहाँ पर जो अलिफ खाली है इसके ऊपर जबर लगाएंगे, कंपलसरी। ठीक है, हमजतुल वस्ल के 3 रूल्स हैं, उसमें से एक रूल ये है कि अगर कोई वर्ड है उस पर अगर अलिफ लाम है शुरू में और अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो हम कंपलसरी जबर लगा के पढ़ेंगे अगर हम उससे शुरुआत कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको पढ़ेंगे हम, यहाँ लिखिए रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा और मोटा करते हुए हम हा में उसको मर्ज करेंगे क्योंकि साकिन है। अर्रह, अर्रह, ठीक है, अर्रहमा, मीम पर 2 हरकत दीजिए और मीम को नून के साथ बिल्कुल मर्ज नहीं करेंगे, ये आयत हम ऊपर तस्मिया में भी देख चुके। अर्रहमानिर रहीम, हीम, ओके, रहीम। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम रूल हर जगह अप्लाई होगा, मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगी, आप उसको लिख लीजिए। रुकने की सूरत में हीम 4 काउंट देना है, और अगर आप कंटिन्यू कर रही है फॉर एग्जाम्पल अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कंटिन्यू कर रहे हैं तो 2 काउंट से इसको या मदिया को, और कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो 4 काउंट। चले ठीक है, यहाँ पर भी जो रॉ मुखफ़्फ़म पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए मीम को 2 हरकत देना है और इसको बहुत एहतियात से पढ़ना है। मालिकी, मालिकी, आप इसको मालिकी ऐसा खींचना नहीं है, मालिकी। वाव के साथ देखिए यहाँ पर आपको क्या देना है, लीन, वाव लीन है, यहाँ पर लीन वाव है तो यौ, यौ, यौ नहीं बोलेगा, यौ, यौ ऐसा भारी नहीं करना है, इसको बहुत हल्का है। लीन, लीन का मतलब ही होता है सॉफ्ट, नर्म, तो इसको बहुत नरमी से पढ़ा जाएगा, हम इसको यौ ऐसा भारी नहीं कर सकते। यौ, यौ, आपके लिप्स वाव पर गोल होने चाहिए। फिर मीम को दाल में मर्ज करिए, मिद्दीन, मिद्दीन, अगर आप रुक रही हैं तो आपको दीन में दाल के साथ जो है या मद दिया आया है तो उस मद को आपको 4 काउंट देना है अगर आप रुक रही हैं। मालिकी यौमिद्दीन, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि इस पर भी आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। इस पर इय्याका, इय्या, अक्सर बहुत लोग गलती करते हैं, इया का, इया का, इया का नहीं है वो। देखिए यहाँ पे तशदीद है, तशदीद का ये रूल है कि उसको 2 आवाज आनी ही चाहिए उसमें, ठीक है। इया का, और हमजा है, हमजा को तो वैसे भी बहुत यानी जोर देके और थोड़ा सा झटका देके पढ़ा जाता है, अगर आप उसको झटका देके नहीं पढ़ेंगे तो हमजा जो है वो स्पेल नहीं होगा। इया का, इया का, इय्याका नअबुदु, ना, ना। अब देखिए मैं आपको जो बोल रही हूँ, साकिन हर पर आप चाहती हैं कि कलकला ना हो या गलती ना हो, तो आप क्या करेंगी, उस मखरज से जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि आप अगले हर्फ को ना निकाल लें। ना, आइन वहीं रोक कर रखिए, आइन साकिन है, वही हलक में ही आवाज को स्टक करिए, उसके बाद बा का मखरज जब तक नहीं निकालती हैं जब तक आपको उसी पर रहना। नअबुदु, फिर जल्दी से आपको नेक्स्ट हरकत जो है वो सॉरी नेक्स्ट हर्फ जो है वो निकालनी है। इय्याका नअबुदु, बुदु, बुदु ऐसे खींचना नहीं है बिल्कुल उसको, ओके। व इसको भी खींचना नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस, सीन में हम्स की सिफत आपको देनी है। नस्तईन, देखिए नून साकिन है, नून की आवाज आपकी हल्की सी नाक नोजल पार्ट उसमें आएगा हल्का सा। नस्तईन, और इसमें लोग गलती क्या करते पता आपको, तोइन कह देते, तोइन, इट्स नॉट ए तो, ये ता है, ता। और अपने लिप्स पर आप ध्यान दें कि जब भी आप हल्के हुरूफ पढ़े ना, आपके जो ये लिप्स है, आपके जो होंठ है वो फ्लैट होने चाहिए। फ्लैट मीन्स जैसे हम स्माइल करते हैं ना, हल्की सी स्माइल, बहुत दहाड़े मार के हंसने वाले नहीं, हल्की सी जो हम स्माइल देते हैं ना, तो उसमें कैसे वो लिप्स हमारे थोड़े से फ्लैट रहते वैसे।
وإياك नस्तईन। ठीक है, यहाँ पर भी रुकने की सूरत में हमको 4 काउंट देना है। ठीक है, चलिए आयत नंबर हम 6 पर आते हैं। देखिए हाँ, तो वैसे तो बहुत हल्का हर्फ है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा ताकत लगती है पढ़ने में। तो आपको ई दीना नहीं करना है। ऐसे आपको महसूस, आपके सीने में महसूस होना चाहिए कि आप हाँ निकालिए। हाँ, एक है जो किसमें है, रोह, और ये वाला हाँ आपको कैसे निकालना है, थोड़ा सा भारीपन आपके सीने में महसूस होना चाहिए। ठीक है, दीना। अक्सर लोग है ना जो हाँ को पढ़ते ही नहीं है। दीना सिरातल, नफ। साथ पढ़ते वक्त देखिए इसमें आपको सफीर की सिफत भी देनी है, सफीर यानी सीटी की सिफत भी देनी है, प्लस आपको इसको भारी भी करना है। नस, देखिए लिप फ्लैट नहीं होने चाहिए, नस, नहीं तो सीन की आवाज आ जाएगी। आपको इसको भारी करना है, नफ। ठीक है, तो देखिए रॉ भी भारी पढ़ना है, आपको मोटा पढ़ना है। तो बहुत ही भारी लफ्ज है, बहुत हर्फ है, बहुत ही भारी। तो रॉ, फॉद और द्वाद, ये 4 हर्फ ऐसे हैं कि इन एनी कंडीशन आप इस पर जबर रहने दो, जेर रहने दो, साकिन रहने दो, कुछ भी हरकत रहने दो, आपको इसको भारी ही पढ़ना है। बहुत भारी लेटर्स है ये 4। ठीक है, उसके बाद देखिए ता को लाम में मर्ज करिए। इहदीना सिरातल, सॉरी, इहदीना सिरातल। देखिए यहाँ पे लाम को भारी नहीं करना, ऐसा लाम को भारी नहीं करना आपको सिर्फ ता को भारी करना है। देखिए मीम पर आने से आएंगी जब आपको लाम के मखरज से हटना है। सिरातल मुस्तकीम, देखिए आपको स्वाद और सीन में फर्क महसूस हो रहा है। जब मैं सीन कहती हूँ तो मेरे लिए फ्लैट रहते, स्वाद कहती हूँ तो मैं अंदर से उसको भारी करती हूँ। और भारी करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपके जबान का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट को आपको उठाना है, ऊपर की तरफ उठाना है, फॉद ऐसे। सिरातल, ठीक है, सिरातल मुस्तकीम, इसको आपको हलक के करीब से निकालना है और जबान के बिल्कुल जो है वो आखिरी हिस्सा है वहां से आपको निकालना है। जो छोटी सी एक जबान होती है जिसको मांस कहा जाता है, मांस रहता है ना जो हमारे हलक में, देखिए आ करते तो छोटा सा मांस लटकता है, उसको छोटी जबान कही जाती है, और लहवात कहा जाता है उसको। हाँ, तो ठीक है, छोटी जबान। ठीक है, तो वहां से आपको मुस्तकीम। अब क्या होता है पता है, गलती यहाँ पे बताऊं मैं आपको कि कॉफ को भारी करने के चक्कर में तो ऐसा करते लोग, ऐसा नहीं करना। बी नेचुरल, एकदम अपने मुंह को बिल्कुल नेचुरल लग के पढ़िए। ठीक है, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, नीम हो गया साकिन, तो आपके लिप्स बंद। ठीक है, चलिए अब मैं बार बार आपको नहीं बोल रही हूँ कि आखिर में आपको या मत दिया को, सब या मत दिया को आपको 4 काउंट देना है वक्फन, यानी रुकने की सूरत में। चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर 7। सिरातल्लज़ीना, सी। अब देखिए ये तो बहुत इजी है कि सारे लेटर्स आपको भारी पढ़ने, ये कोई मुश्किल नहीं होती है जब सारे लेटर्स भारी पढ़ने थे। दिक्कत कब होती है कि एक भारी एक हल्का, एक भारी एक हल्का, अगर एक ही वर्ड में हो तो ये सब भारी है। सिरातल्लज़ीना, जाल को 2 काउंट देंगे यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ पर अनअमता ऐसे नहीं करना, ये क्या हो गया, कलकला, और ये गलत है क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी हर्फ कलकला हर्फ नहीं है। अनअमता, एहतियात करना है आपको यहाँ पर कि जल्दी में यहाँ पर नाउज़ बिल्लाह आप इसको अनअमतु ना पढ़ दें, क्योंकि ग्रामेटिकली टोटली मीनिंग चेंज की। जहां हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह रहे हैं कि तूने इनाम किया, नाउज़ बिल्लाह अगर आपने अनअम तू पढ़ दिया तो ये हो जाएगा मैंने इनाम किया, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है,
صراط الذین انعمت علیہم ہم علیہم علیہم بالکل اس کو بہت بڑی غلطی ہو جائے گا. علیہم نہیں, اس سے علیہم اس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر غیری, دیکھیے یہاں پہ سب یا لین آ رہے ہیں, لئی میں بھی یا لین ہے, غیری میں بھی یا لین ہے, تو یہ آپ کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے. غین حروف مستعلیہ ہے, بھاری کر کے پڑھنا ہے آپ کو. دیکھیے لین کو میں بھاری نہیں کر رہی ہوں, غین کو بھاری کرنا ہے. یہ بھی رول الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. لین کے ساتھ اگر کوئی بھاری حرف آتا ہے تو صرف حروف لین جو ہے وہ بھاری پڑھا جائے گا, اور جو حروف مستعلیہ ہے وہ اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا. تو آپ اس کو غوئی ایسے نہیں کریں گے, بلکہ آپ غین کو بھاری کریں, یا کو ہلکا کریں. غیرل آپ ماغا ایسا قلقلہ نہیں کرنا ہے. غیرل دعات پڑھتے وقت کیا کرنا ہے آپ کو, آپ کی زبان کی جو کروٹ ہے, کروٹ مین سائڈ, اوکے, زبان کی جو سائڈ ہے اس کو یا تو آپ رائٹ سائڈ میں دانتوں میں تھوڑا سا پریس کر کے رکھیے, یا لیفٹ سائڈ میں. ابھی کسی کا رائٹ سائڈ سے نکلتا ہے, کسی لیفٹ سائڈ کا. میرا لیفٹ سائڈ اگر میں اپنی زبان کی کروٹ کو رکھوں تو بہت اچھے سے ادا ہو جاتا ہے. روبی, اور زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیے, یہ بھی بہت بھاری لیٹر ہے. غیرل مغروبی ٹھیک ہے. غیرل مغروبی علیہم, یہاں پہ بھی یا لین کرنا ہے آپ کو. ہم ایسا نہیں کرنا ہے. لین, اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لاسٹ میں 4 کاؤنٹ دینا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ حروف مدیہ دعات کے ساتھ الف مد لیا ہے, اس کے بعد تشدید آیا ہے, تو یہاں یہ مد لازم ہوگا. آپ کو اس کو کمپلسری جو ہے وہ 6 کاؤنٹ دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.